السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں معاذ فاروقی اور پیش خدمت ہے دنیا بھر سے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ موسلادھار بارش سے پورا شمالی ہندوستان پریشان، جمنا کا پانی پہنچا خطرے کے نشان پر۔ 2 دنوں میں 12 اموات، الرٹ جاری۔ کیجریوال نے افسران کی اتوار کی چھٹی منسوخ کر دی، متاثرہ علاقے میں جانے کی دی گئی ہدایت۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے حیدرآباد میں علاقائی مشاورتی اجلاس کی صدارت کی۔ 2024 کے لوک سبھا انتخابات پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا میں لینڈ سلائیڈنگ، بس سے ٹکرا گئی، 2 مسافر ہلاک۔ مغربی بنگال میں پنچایت انتخابات کے دوران ہوئے تشدد کو لے کر مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی چرافا کہا، ممتا حکومت قانون نظام برقرار رکھنے میں ناکام۔ مہاراشٹر کے بعد بہار میں سیاسی ہلچل، مملکت برائے داخلہ کی چراغ پاسوان سے ملاقات، پرانے دوستوں سے رابطے کی کوشش۔ اور سوڈان میں مغربی درمان پر سوڈانی فوج کا فضائی حملہ، 22 افراد ہلاک۔ شمالی ہندوستان کے کئی حصوں میں شدید بارش کے نتیجے میں گزشتہ 2 دنوں میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز میں مزید بارشوں کی پیش قیاسی کی ہے۔ انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ IMD نے دہلی، ہریانہ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، راجستھان، پنجاب اور جموں کشمیر میں موسلادھار بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ IMD نے کہا کہ ایک مغربی خلل شمالی ہندوستان پر غالب رہا، جس کی وجہ سے کل بارش کا شدید سلسلہ شروع ہوا ہے، جس میں دہلی سمیت سیزن کی پہلی بھاری بارش ہوئی ہے۔ پانی جمع ہونے کی وجہ سے قومی راجدھانی کے کئی حصوں میں ٹریفک جام ہو گئی۔ شہر میں 24 گھنٹوں میں 153 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جو 1982 کے بعد جولائی میں ایک دن میں سب سے زیادہ بارش ہے۔ دہلی اور اس سے ملحقہ علاقوں میں آج بھی موسلادھار بارش جاری ہے۔ گروگرام کے کئی حصوں میں پانی بھر جانے اور بجلی کی بندش کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ دلی گورنمنٹ اسکول کی ایک دیوار گر گئی، کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ دلی ایسٹ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کتنی کالیں ملی کیا؟ جی ٹوٹل ہمیں 15 کال ملی۔ یہ اب تک میری لائف میں سب سے زیادہ ایک دن میں ہاؤس کالرس کی کال ہے۔ 15 کال ملی تھی، یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا کیونکہ رین بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو جو پرانے گھر تھے یا کہیں کنسٹرکشن چل رہا تھا وہ اس میں ڈھہ گئے، اس میں گرے۔ یہ ایسا نہیں کہ پورے گھر گر گئے، کچھ میں جیسے دیش بندھو کالج کی وال گر گئی، کہیں پہ کچھ پورشن گرا، کہیں چھت گری، ایسے مکس ہے۔ پر یہ انپریسیڈنٹ تھا، 15 کال ان 1 ڈے آف ہاؤس کالرس۔ اس میں سر ریسکیو آپ لوگوں کی طرف سے کیا گیا؟ دیکھیے، ایک تو جو کال ہوئی تھی اپنی 30 ہزاری کے بعد، جس میں کافی لوگ ریسکیو کیے تھے، اراؤنڈ 30، باقی ایک کیس میں ڈیتھ بھی ہوئی ہے۔ اور ریسکیو بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ گرتے ہیں تو کیونکہ یہ فائر نہیں ہے، یہ جیسے گرتا ہے اس میں آواز ہوتی ہے، شاید لوگ بھاگ نکل گئے تھے، تو ریسکیو کا آنکڑا بہت زیادہ نہیں ہے، پر کال کا آنکڑا زیادہ ہے اس بار۔ دیکھیے، ایک تو اتنی ساری ہاؤس کالرس کی کال ہوتی ہیں جو نارمل ٹائم میں نہیں ہوتی ہیں۔ دوسرا چیلنجز یہ بھی تھا، سڑکوں پہ پانی بھرا ہوا تھا، فائر ٹینڈر کو لے جانے میں، مینویٹ کرنے میں تھوڑی دقت تو ہوتی ہے، بیکاز یو نیور نو کہاں پہ گڈھا ہے کیا ہے، تو ایک وہ چیلنج ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، جب آپ نکلتے ہیں، ہیوی رین ہو رہا ہے اور آپ کو اس رین کے اندر میں کام کرنا پڑتا ہے، ویزیبلٹی بھی کم ہو جاتی ہے آپ کی رین کی وجہ سے، اور بھی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اور جب بارش چل رہی ہے اور اسی میں آپ کو ریسکیو کرنا ہے، تو آپ کو یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ بچی ہوئی بلڈنگ جو رہ گئی وہ بھی گر سکتی ہے، تو یہ سارے چیلنج آتے ہیں۔ تو سر اتنی کال نہیں آئی ہوں گی؟ دیکھیے، میں نے 2002 میں سروس جوائن کی تھی، تب سے پہلی بار ہے کہ 15 کال ایک دن میں ہاؤس کالرس کیا یہ۔ جی
इसी एक जखीरा में जी हाँ, जकीरा में ये एक बिल्डिंग थी जो कि उसमें कोई ऑक्यूपाइड नहीं था, पर बच्चे वहाँ खेल रहे थे आसपास के, वो गिर गई, तो 2 बच्चों को हॉस्पिटल में मतलब शिफ्ट कर दिया गया और एक की अभी ढूंढ रहे हैं हम, क्योंकि जो बच्चों को शिफ्ट किया उन्होंने बताया हम 3 बच्चे खेले थे। वैसे बिल्डिंग में कोई नहीं रहता था, बिल्डिंग एब्डोमेंट थी, मतलब खाली पड़ी हुई थी, तो उसमें आसपास के बच्चे खेल रहे थे, चले जाते हैं, वो चले गए थे। तो 2 जो ये छोटे बच्चे हैं, अभी एज एग्जैक्ट मेरे पास नहीं, क्योंकि अभी काम जारी है, इनको आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है और अभी वो सेफ हैं। एक अभी ट्रैप है फिलहाल। मानसून के दौरान होने वाली कुल बारिश का 15% हिस्सा 12 घंटे में ही हो गया। पानी भर जाने की वजह से लोग काफी सख्त परेशान थे। आज दिल्ली के तमाम वुज़रा और मेयर मसाइल वाले इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली में शदीद बारिश के पेश नज़र वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने तमाम सरकारी अफसरान की छुट्टियां मनसूख करते हुए उन्हें मुतासरा इलाकों में जाने की हिदायत जारी कर दी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली काबीना के वजीर और मेयर शेली ओबराय भी कौमी दारुल हुकूमत में मसला दरपेश इलाकों का दौरा करेंगी। वजीर आला ने ट्वीट किया कि दिल्ली में कुल 126 मिलीमीटर बारिश हुई है। मानसून के दौरान होने वाली कुल बारिश का 15% हिस्सा 12 घंटे में ही हो गया है। पानी भर जाने की वजह से लोग काफी सख्त परेशान थे। आज दिल्ली के तमाम वुज़रा और मेयर मसाइल वाले इलाकों का दौरा कर रहे हैं। महकमे के तमाम अफसरान की इतवार की छुट्टी मनसूख करते हुए उन्हें इलाके में जाने की हिदायत जारी कर दी गई है। दिल्ली के वजीर आतिशी ने दिल्ली में शदीद बारिश के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ITO इलाकों का दौरा किया। दिल्ली में 150 मिलीमीटर बारिश हुई है। दिल्ली के तमाम वुज़रा और मेयरान इन मकामात का जायजा ले रहे हैं। दिल्ली के तमाम वुज़रा और मेयर इन मकामात का जायजा ले रहे हैं जहां पानी जमा हो सकता है। कल तमाम पंपिंग स्टेशन काम कर रहे थे, अब हम अपनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदर JP नड्डा ने इतवार को यहां जुनूबी हिंद और कुछ दीगर रियासतों के सीनियर पार्टी रहनुमाओं की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारियों और दीगर उमूर पर तबादिल ख्याल किया गया। हैदराबाद में BJP के तेलंगाना हेडक्वार्टर में मुनक़िदा इलाकाई मुशावरती इजलास में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष और दीगर सीनियर कायदीन बशमुल पार्टी अरकान पार्लियामेंट और MLAs और रियासती इकाइयों के सदूर ने शिरकत की। मगरबी बंगाल में पंचायत इंतखाबात के दौरान हुए तशद्दुद को लेकर मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी हुकूमत पर तनखीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह वोट की लूट हुई है, आइन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और जमहूरियत का कत्ल किया गया है, उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू में मूसलाधार बारिश जारी है। कई नदियों में पानी का बहाव तेज देखा गया है। 12 घंटे से मुसलसल बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेश क़यासी के साथ साथ रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 9 और 10 तारीख को होने वाली यात्रा को भी मनसूख करने की इल्तिजा की गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू बस स्टैंड के करीब से बहने वाली दरिया ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। वहां पानी का तेज बहाव देखा गया है। मूसलाधार बारिशों के बाद वहां मौसम खराब हो गया है और कई दरियाओं में पानी का तेज बहाव देखा गया है। कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जबकि जमीन खिसकने के भी वाक़यात सामने आए हैं। हिमाचल के साबिक वजीर आला जयराम ठाकुर ने कहा कि शदीद बारिश ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। जयराम ठाकुर ने हुकूमत से इमदादी कार्रवाइयां तेज करने का मुतालबा किया है। इसके साथ ही खतरनाक इलाकों में लोगों की नक्ल व हरकत पर भी पाबंदी लगाने की भी बात कही। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मूसलाधार बारिश को देखते हुए कुल्लू जिला इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो घरों से बाहर ना निकले। सयाहों से भी कहा गया है कि वो फिलहाल यहाँ आने से बचें। अगर हम रोड्स की बात करें तो हमारे कुल 120 PWD के लिंक रोड्स हैं जो अफेक्टेड हैं लैंडस्लाइड्स की वजह से। इसके अलावा हमारे मेन जो नेशनल हाईवेज़ हैं कुल्लू मनाली और कुल्लू मंडी जो NH21 है, ये मल्टीपल जगह पे इसमें डैमेजेस हैं। रोड सिंक कर गया है, पानी ब्यास का कई जगह पे रोड के ऊपर आ रहा है। NH 305 जो है ये भी मल्टीपल जगह पे लैंडस्लाइड्स द्वारा अफेक्ट हुआ है। और जो हमारे BRO के दोनों रोड्स हैं रोहतांग टनल रोड, रोहतांग पास रोड, ये दोनों रोड्स भी बंद हैं।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में इतवार को एक बस मिट्टी के तोड़े की जद में आ गई, जिसमें सवार 2 मुसाफिर हलाक हो गए। भद्रवा के पुलिस सुपरिंटेंडेंट विनोद शर्मा ने बताया कि बस ठटरी गंडवा में बारिश की वजह से रोड पर भंगरू गांव से लैंड स्लाइडिंग से टकरा गई। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 मुसाफिरों को बस से निकालकर गंडवा के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कोहरा के अमीर सुहेल और छांगा भलीसा के मुदस्सिर अली को मुर्दा करार दिया। शर्मा के मुताबिक शाहिद हुसैन का इलाज चल रहा है और उसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। श्रीनगर में मुसलसल बारिश की वजह से दरियाए जहलम में पानी की सतह खतरे की निशान से तजावुज कर गई है। पानी घरों में दाखिल होने लगा है, मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। पंजाब के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। अंबाला के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। आम जिंदगी यहां मुतासिर देखी गई। लोगों का कहना था कि पानी की निकासी के लिए इंतजामात नहीं है, इनके घरों में भी पानी दाखिल हो रहा है। जम्मू के कठुआ में पानी के तेज बहाव में 16 अफराद फंस गए हैं। ओज नदी में तेज बहाव के बाद 16 अफराद वहां फंस गए हैं। इब्तदाई मदद के बाद 6 अफराद को बचा लिया गया, जबकि दीगर अफराद को बचाने के लिए मुहिम जारी है। बीएसएफ, पंजाब फ्रंटियर और पंजाब पुलिस के दस्तों ने जिले अमृतसर के सरहदी गांव कक्कड़ में काश्तकारी के खेतों से पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद किया है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान पंजाब में ड्रोन के जरिए मनशियात भेजता रहा है। यहां कई बार ड्रोन्स को पकड़ा गया था। सिकंदराबाद के पालिका बाजार में मुहिब आतिशज़दगी में 3 दुकानें जलकर खाकिस्तार हो गई हैं। फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। आग कैसे लगी, अभी इसकी वजूहात का इल्म नहीं हो सका। किसी के जख्मी होने की भी कोई इत्तलात नहीं है। मगरबी बंगाल के बीजेपी एमपी लहगिन मरमू ने मगरबी बंगाल पंचायत इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाया है। इनका कहना था कि टीएमसी अराकीन की जानिब से ही बूथ को लूटा गया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम से बैलेट बॉक्स लापता हैं। उन्होंने कहा कि कई बैलेट बॉक्सेस मिक्सिंग हैं जो मिले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी अराकीन छापामार कार्रवाई करते हुए बैलेट बॉक्सेस को गायब कर रही हैं। उन्होंने पूरे मगरबी बंगाल में दोबारा पंचायती इंतखाबात मुनक्किद करने की मांग की है। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुल्क में होने वाले अगले आम इंतखाबात में 1 साल से भी कम वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में तमाम अहम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंतखाबात से पहले बीजेपी अपना इत्तेहाद बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी अपने पुराने दोस्तों से राब्ता करने की कोशिश कर रही है। इस एपिसोड में मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने एलजेपी रामविलास पासवान के कौमी सदर चिराग पासवान से मुलाकात की है। जराए के मुताबिक इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान इत्तेहाद के अमूर पर तबादिल ख्याल किया गया। नित्यानंद राय बिहार में एनडीए को वुसात देने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो हल्के के रहनुमाओं से मुसलसिल मुलाकातें कर रहे हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि ये हमारा पुराना घर है, जब हम मिलते हैं तो हमेशा अच्छा लगता है। रामविलास पासवान और बीजेपी ने लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम किया है। लोक जनशक्ति के सदर चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी सतह पर एक इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें आने वाले इंतखाबात से मुताल्लिक लायहे अमल पर गौर वक़ौस किया गया है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भी मजीद इजलास मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें बीजेपी से इत्तेहाद पर फैसला लिया जाएगा। वो पटना में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। शिवसेना लीडर संजय रावत ने नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी राजस्थान में कांग्रेस पर नहीं बल्कि बीजेपी की हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लूट और छूट की हुकूमत है। जो कल तक लुटेरे थे आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आरजेडी लीडर मनोज झा ने कहा है कि बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी के अराकीन असेंबली को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, मगर वो केडर को शामिल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में एक लफ्ज नहीं कहा और इनकी पार्टी के अराकीन उन्हें मणिपुर से मुताल्लिक एक लफ्ज कहने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकते हैं। कनाडा में भारतीय सिफारत खाने के बाहर खालिस्तान की हिमायत में एहतजाज किया गया
اور خالصتانی جھنڈے لہرائے گئے۔ اس موقع پر سخت ترین سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے، مگر احتجاجی بینڈ باجے کے ساتھ وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے بھارتی سفارت خانے کے باہر مظاہرے کیے۔ بھارت نے کچھ روز پہلے ہی سفارت خانوں کے باہر احتجاج اور حملوں کے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے دیگر ممالک کو اس بارے میں توجہ مبذول کروائی تھی۔ خرطوم کی سرکاری وزارت صحت نے ہفتے کے روز بتایا ہے کہ مغربی درمان پر سوڈانی فوج کے فضائی حملے میں کم از کم 22 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ ملک کے متحارب فوجی دھڑوں کے درمیان جنگ 12ویں ہفتے میں داخل ہو گئی ہے۔ فوج نے فضائی اور توپ خانے سے حملے شروع کر دیے ہیں، جبکہ SRF نے 15 اپریل کو لڑائی شروع ہونے کے بعد دارالحکومت خرطوم اور اس کے جڑواں شہروں درمان اور بحری پر تیزی سے غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ خطرہ ہے کہ جس لڑائی کے لیے اب تک ثالثی کی کوئی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں، یہ ملک کو ایک وسیع خانہ جنگی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس طرح دیگر اندرونی اور بیرونی عوامل کی توجہ بھی مشرقی افریقہ کے اس ملک کی طرف ہو جائے گی جو ہارن آف افریقہ، ساحل اور بحیر احمر کے درمیان واقع ہے۔ جمہوریت کی جانب اٹھنے والے نئے قدم کے تحت چین آف کمانڈ اور اپنی فوج کے انضمام کے معاملے پر فریقین کے درمیان کشیدگی حالیہ مہینوں میں بڑھ گئی تھی، جو جنگ کی طرف لے جانے کا سبب بن گئی۔ وفاقی وزارت صحت کے مطابق جو لڑائی دارالحکومت اور کوردفان اور دارفر کے علاقوں میں بھڑک اٹھی تھی، اس میں کم از کم 1133 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ اس سے مغربی دارفور کے علاقے میں نسلی فسادات شروع ہو گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے کہا ہے کہ ہم یوکرین پر حملے کی پاداش میں برآمدی پابندیوں اور دیگر رکاوٹوں کے ذریعے روس پر بھاری قیمت عائد کرنا جاری رکھیں گے۔ اس طرح روس کی جنگ چھیڑنے کی صلاحیت کو محدود کر دیا جائے گا۔ اپنے ایک بیان میں بلنکن نے مزید کہا ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ یوکرین کے ساتھ کھڑے رہیں گے تاکہ وہ اپنا دفاع جاری رکھے اور وقت آنے پر مذاکرات کی میز پر مضبوط ترین پوزیشن کے ساتھ بیٹھے۔ انہوں نے یہ بیان 24 فروری 2022 کو شروع ہونے والے یوکرین پر روسی فوجی آپریشن کے 500 دن مکمل ہونے کے موقع پر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ روسی حکومت ہی یوکرین میں منصفانہ اور دیرپا امن کے حصول میں واحد رکاوٹ ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے جمعے کو اعلان کیا تھا کہ وہ یوکرین کو روسی افواج کے خلاف جوابی حملے میں استعمال کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر ممنوعہ کلسٹر بم فراہم کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن آج اتوار کو ایک مختصر دورے پر برطانیہ پہنچ رہے ہیں، جس کے دوران وہ وزیر اعظم رشی سوناک سے ملاقات کریں گے اور آئندہ نیٹو سربراہی اجلاس سے قبل کنگ چارلز کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی کے مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ بائیڈن کل پیر کو ڈاؤننگ اسٹریٹ میں برطانوی حکومت کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کریں گے اور سونک کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ رشی سونک کے ترجمان نے کہا کہ ان کی بات چیت میں ممکنہ طور پر آئندہ نیٹو سربراہی اجلاس اور یوکرین کے مسائل شامل ہوں گے۔ رشی سونک نے اپنے دفتر سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ہمیں اپنے جسمانی اور اقتصادی سلامتی کے لیے نئے اور بے مثال چیلنجز کا سامنا ہے، ہمارا متحد ہونا پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اسپین کے پاپملونا میں بیلوں کی دوڑ رکھی گئی تھی، جس میں 3 لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ بیلوں کی دوڑ کا یہ کھیل یہاں کے روایتی کھیلوں میں سے ایک ہے جسے عوام بے حد پسند کرتی ہے۔ عوام بھی بیلوں کے ساتھ دوڑتی ہے، جس میں حادثے ہونے کے خدشات زیادہ رہتے ہیں۔
اور آخر میں سرخیوں پر ایک نظر۔ موسلادھار بارش سے پورا شمالی ہندوستان پریشان، جمنا کا پانی پہنچا خطرے کے نشان پر، 2 دنوں میں 12 اموات، الرٹ جاری۔ کیجریوال نے افسران کی اتوار کی چھٹی منسوخ کر دی، متاثرہ علاقے میں جانے کی دی گئی ہدایت۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے حیدرآباد میں علاقائی مشاورتی اجلاس کی صدارت کی، 2024 کے لوک سبھا انتخابات پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا میں لینڈ سلائیڈنگ، بس سے ٹکرا گئی، 2 مسافر ہلاک۔ مغربی بنگال میں پنچایت انتخابات کے دوران ہوئے تشدد کو لے کر مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی چراپا، کہا ممتا حکومت قانون نظام برقرار رکھنے میں ناکام۔ مہاراشٹر کے بعد بہار میں سیاسی ہلچل، مملکت برائے داخلہ کی چراغ پاسوان سے ملاقات، پرانے دوستوں سے رابطے کی کوشش۔ اور سوڈان میں مغربی درمان پر سوڈانی فوج کا فضائی حملہ، 22 افراد ہلاک۔ ناظرین، دنیا بھر سے یہاں اختتام پذیر ہوا۔ اپنے میزبان معاذ فاروقی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔